చూసావా నిత్య, మన పెద్దలు కూడా పేరెంట్స్ తర్వాత అంతటి వాల్యూ మన టీచర్కి మాత్రమే ఇచ్చారు. అవును, నిజమే. అలాంటి టీచర్స్ని సత్కరించడం మన బాధ్యత. సో లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ ఫెసిలిటేషన్ ఈవెంట్. ఐ రిక్వెస్ట్ శ్రీపాల్ సార్ అండ్ వరుణ్ సార్ టు కమ్ అవుట్ టు ది స్టేజ్. Good morning, one and all. Welcome to Advayam 2023. Thank you for this wonderful opportunity to speak before you. So I'd like to thank our chairman sir, Krishna Pradeep sir. Without his existence and presence, this campus and our directors, everything would be a dream. So I have given, with all the experiences and traveling my journey through with our chairman sir and directors sirs, I have thought few lines about them. Today I am grabbing this opportunity to tell those lines about our beloved chairman sir and director sirs, one line each to all. So our KP sir means for me, after what I have achieved here is 10 సంవత్సరాల క్రితం 2013లో నాకు కేపీ సార్ తెలుసు, 2023లో నేను కేపీ సార్కి తెలుసు. సో దిస్ ఈజ్ my achievement because KP sir is one of the stalwarts of UPSC in Hyderabad, the second hub of civil services. And KP sir has written one book on Indian Constitution, Polity and Indian Constitution. So after having a glance of that book, I personally felt KP means King of Polity. So today he is also giving lectures and taking classes on polity in Ashok Nagar. So King of Polity for KP sir. And next Bhavani sir, with all the content he is delivering and mentoring students, I personally felt one line to Bhavani sir is content is king. So Bhavani sir is the next king in Ashok Nagar and Shamshabad with respect to his content. The dedication, commitment, determination and also the content he is delivering is phenomenal, and it will be manifested very soon. The results will be out in the coming years. And now our dearest means staying very close to the campus and involving in all the administrative affairs, our Sripal sir. So it is too early and too young to take this word for Sripal sir, but I couldn't resist myself in calling him a statesman rather than an administrator. So the way sir has involved and the developments in the past 1 year within the campus is really a huge success of Sripal sir. So I personally like him a lot with respect to his work. And now coming to Varun sir. My personal favorite among all the directors is Varun sir. Not because of his, being in the position of a director, but
the nature of work, Varun sir delivers is completely bureaucratic in nature. So Varun sir is a bureaucrat in his working style. So one word for Varun sir is bureaucrat. So last but not the least, our Venu sir. మల్టీటాస్కింగ్ కి మాస్టర్ డిగ్రీ ఇస్తే అది వేణు సార్. మల్టీటాస్కింగ్ కి మల్లెపూల దండ వేస్తే అది వేణు సార్. సో 2019 నుంచి నేను సార్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా. ఎన్ని గంటలు పడుకుంటారో తెలియదు. ఇక్కడ తన హార్ట్ అండ్ సోల్ పెట్టి వర్క్ చేస్తున్నారు. ఐ హావ్ బీన్ సీయింగ్ హిమ్ అండ్ ఐ హావ్ బీన్ ట్రావెలింగ్ హిమ్ ఫర్ ద పాస్ట్ 4 years and still continuing. I like his commitment, dedication and also presence of mind, sthita pragnata, stoic personality of him is what I admire the most. And ఇక్కడ నాది ఒక చిన్న పర్సనల్ ఎజెండా, హిడెన్ ఎజెండా ఉంది. ఆఫ్ ఆల్ ద 5 people I have talked with, వాళ్ళలో ఉన్న మంచి లక్షణాలని నేను చూస్ చేసుకున్నాను. అండ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ ట్రావెలింగ్ విత్ దెమ్ to just steal all those personalities, I mean all those traits and become all 5 of them very soon. So, and one more thing is, without further delay, I would like to congratulate and thank each and every student from I1 to Dynamic Daring Dashing D3 who has arranged, అంటే ఇది ఒక జస్ట్ గ్లిమ్స్ మాత్రమే. ఐ నో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ టుడే ఈవినింగ్ అండ్ టుమారో ఈవినింగ్ ఆల్సో అండ్ డే టైమ్. I wish all the best and have lots of fun. Enjoy the days. Thank you. Thank you, sir. I invite Nagaraju sir to come onto the stage. Good morning everybody. First of all, thank you sir, director sir and KP sir. సార్ చెప్పినట్లు ప్రిన్సిపల్ సారు ఆల్రెడీ డైరెక్టర్ సార్స్ గురించి ఆల్రెడీ చెప్పారు. సో శ్రీపాల్ సారు లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చినప్పుడు మన క్యాంపస్లో ఒకసారి జనరల్గా వచ్చిండు. సార్ వచ్చినప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసాము, అప్పట్లో వేరే మేనేజ్మెంట్ ఉన్నప్పుడు. ఇప్పుడు చూస్తే క్యాంపస్ ఒక అందంగా అలంకరించిన కెపాసిటీ ఎవరికి ఉంది అంటే శ్రీపాల్ సార్. సో ఇంకోటి వరుణ్ సార్ గురించి చెప్పాలి అంటే, వరుణ్ సార్ అంటే డెడికేటెడ్. సో పంచువాలిటీ, డెడికేషన్ సార్ని మించిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు. భవానీ శంకర్ సార్ కాంటెంట్లో ఇప్పటి వరకు కూడా సివిల్ ఆస్పిరెంట్స్గా సార్ ముందుకు ఇప్పటికీ తీసుకెళ్తూ ఉన్నాడు. సో కంపల్సరీ కేపీ అనేది సక్సెస్ అవుతుందని ఈ సార్ వాళ్ళ తరపు నుంచి కోరుతూ ఈ చిన్న ఉపన్యాసాన్ని నాకు ఇచ్చిన చిన్న ఉపన్యాసాన్ని థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, sir. Thank you for your valuable words. Now, I invite Sujata sir to come onto the stage. ఈరోజు ఈవెంట్ ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఈవెంట్తో కంపేర్ చేస్తే ఈరోజు చాలా వండర్ఫుల్గా ఉంది. అందరూ ఒకే చోట కలిసి ముత్యాలన్నీ ఒక చోట కలిస్తే ఏమవుతుంది, ఆని ముత్యాలు అవుతుంది. అలా అనిపిస్తుంది నాకు. చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉంది ఈరోజు ఈవెంట్. అంటే ఇక మన పిల్లల గురించి చెప్పాలంటే చెప్పే చాలా ఉందిలే, కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్ అన్నారు మా మేనేజ్మెంట్ గురించి చెప్పకండి, పిల్లల గురించి చెప్పాను అన్నాడు. కానీ నేను మేనేజ్మెంట్ గురించి కంపల్సరీ చెప్తాను 2 మాటలు. చెప్పకపోతే ఇప్పుడు నాకు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అంటే ఎంత ఇష్టమో, నాకు
ముగ్గురు డైరెక్టర్ సార్ అంటే చాలా ఇష్టం అంటే గౌరవం కూడా. ఇప్పుడు ఆ ముగ్గురు డైరెక్టర్స్ అంటే తెర వెనుకల ఉండి నడిపించే వాళ్ళు అంటారు. వాళ్ళు తెర వెనుక ఉండి ఎంత నడిపిస్తే ఇంత అవుట్పుట్ వస్తుంది మనకు. యాక్చువల్గా రాజమౌళి అండ్ సుకుమార్, వివి వినాయక్ చూసినట్లు అనిపిస్తుంది నాకు ఈసారి వాళ్ళని చూస్తే. ఇంకా కేపీ సార్ గురించి చెప్పాలంటే ఇక మనకు కేపీ సార్ గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్పాలి, మనకు ఒక దేవుడు అని చెప్పొచ్చు సార్ అంటే. అంతకంటే మించిన వాడు లేదు. నిజం చెప్పాలంటే దేవుడే కేపీ సార్ అంటే నా దృష్టిలో మాత్రం. ఓకేనా, ఇంతకంటే ఎక్కువ మాట్లాడింది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ ఆపర్చునిటీ. Thank you, sir. Now I invite Santosh sir to come onto the stage. హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్. సో 2 డైలాగ్స్తో కంప్లీట్ చేసేస్తాను. సార్, మేనేజ్మెంట్ మన డైరెక్టర్ సార్స్ గురించి చెప్పాలంటే కనిపించిన 3 సింహాలు. సో వరుణ్ సార్, భవానీ సార్ అండ్ శ్రీపాల్ సార్ అయితే అప్పుడప్పుడు కనిపించే 4వ సింహమే మన కేపీ సార్, రైట్? సో స్టూడెంట్స్ గురించి చెప్పాలంటే ఎక్కడో పుట్టి ఎక్కడో పెరిగి ఇక్కడే కలిసాము చదువులమ్మ చెట్టు నీడలా, రైట్? సో ఆల్ ద బెస్ట్. ఈవెంట్ సక్సెస్ఫుల్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Now I invite Naveen sir to come on to the dais. హాయ్, హలో, నమస్తే. ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ రావడానికి ఒక చిన్న కథ ఉంది, చెప్పమంటారా? మనం ఎప్పుడు నమ్మే ఒక సిద్ధాంతమే, మనం చేసిన మంచి మళ్ళీ మనకే వస్తుందని. సో నేను ఎవరికైతే క్లాసెస్ చెప్పానో కరోనా టైం పీరియడ్లో వాళ్ళే నాకు ఇక్కడికి రిఫరెన్స్ ఇచ్చారు. సో ఆ పర్టికులర్ క్యాండిడేట్స్కి మన డైరెక్టర్స్కి ఉన్న ఆ పర్టికులర్ కోరిలేషనే నన్ను ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చింది. అండ్ కేపీతో ఉన్న బంధం మరువరాని అనుబంధం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. మన కాలేజ్లో ఒక జూనియర్ సమంత ఉంది, ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? గట్టిగా వినపడట్లేదు నాకు. Madhavi madam. Morning everyone. So I'm very thankful to you for this honor, and I'm really humbled and grateful to you, and all the best for the program. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. Now I invite Nikila ma'am to come on to the dais. Good morning, one and all. I was very, very honored. Thank you so much from name by name from I1 to D3. I1 to D3, thank you very much for recognizing our efforts. Thank you all for appreciating all of us. So all your efforts of appreciating us make our efforts worth it. And lastly, let's make this fest a great success. Thank you ma'am. Now I request Pankaj sir to come onto the stage. A very good morning to all respected directors, faculty members and my dear students. For you, Sripal may be a sir, but Naku Sripal Anna. And I know him from very long years. And it's an honor for me, it's a great esteem for me to be felicitated by Varun sir and Sripal Anna. And
not only Sripal sir or Varun sir, even Bhavani Shankar sir or KP sir or even మన వేణు సార్ కూడా దే ఆర్ వర్కింగ్ డే ఆర్ నైట్ 24/7 365 days టు ప్రొవైడ్ యూ ద బెటర్ సర్వీసెస్. ఒకరోజు 3 o'clockనే శ్రీపలానికి మెసేజ్ చేశాను, రిప్లై రాదనుకున్నా నేను. అన్న ఏంటిది 3 o'clockకి కూడా రిప్లై వచ్చిందంటే ఏమన్నాడంటే బాయ్స్కి ఒక నెట్ క్రికెట్ ఎలా అవైలబుల్ చేయాలో, నెట్ క్రికెట్ ఎలా ఆడాలి వాళ్ళు, దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాం, దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో హార్డ్లీ మీ డైరెక్టర్స్ కానీ మీ చైర్మన్ సార్ కానీ 3 hours 2 hours 3 hours పడుకుంటారు, మిగతా అంతా టైం మీ గురించి ఆలోచిస్తుంటారు. ఏం లేదు, 8 hours 9 hours నేను నిద్రపోతా మంచిగా. పంకజ్కి నా పైన ఉన్న లవ్తో చెప్తుండు. సో ఇక్కడ పంకజ్ ఏంటంటే, అంటే నేను పంకజ్ని ఎందుకు తీసుకొచ్చాను అనే దానికి ఒకే ఒక్క రీజన్ ఏంటంటే ఈజ్ ఆన్సర్ రైటింగ్. ఆన్సర్స్ చూపించేవాడు. అశోక్ నగర్ లైబ్రరీలో కూర్చున్నప్పుడు నేను ప్రిపేర్ అయ్యే టైంలో అన్న ఇది రాసా ఇది చూడు, ఇది రాసా ఇది చూడు అని, అంటే ఇప్పుడు మనం శాలరీ ఇచ్చి చేయించుకునే సర్వీస్ నాతో ఫ్రీగా చేయించుకునేవాడు. సో ఆన్సర్స్ చాలా బాగా రాసేవాడు. సో ఇప్పుడున్న మళ్ళీ గ్రూప్ 1 జరగబోతుంది. నెక్స్ట్ ఇయర్ డిప్యూటీ కలెక్టర్గా ఫెలిసిటేట్ చేద్దాం. సో అది కావాలని కోరుకుంటూ విష్ యూ గుడ్ లక్ పంకజ్. And it may dream and it may desire to be felicitated by Sripal Anna if I get into any public service. And second thing, I can see many students who are going through sleepless nights from the last 1 week, mainly the D3 students. Hats off to D3 students who managed well, right from the food committee or arrangement committee or accounts committee or కల్చరల్ కమిటీ మెయిన్లీ. ఒక 7 to 10 days నుంచి వాళ్ళు చాలా కృషి చేస్తున్నారు టు మేక్ దిస్ యాజ్ అ గ్రాండ్ సక్సెస్. అండ్ వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు కన్వే ఇస్ సమ్టైమ్స్ వీఆర్ వెరీ టఫ్ ఆన్ యూ, సమ్టైమ్స్ మే బి హార్ష్ ఆన్ యూ. ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ వీ హేట్ యూ ఆర్ డోంట్ లైక్ యూ. జస్ట్ టు గివ్ యూ న్యూ హైట్స్, జస్ట్ టు ప్రిపేర్ యూ ఫర్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్, జస్ట్ టు మేక్ యూ మోర్ స్ట్రాంగర్ అండ్ స్ట్రాంగర్. And I know that for the next 2 to 3 years it will be very tough for you, it will be challenging for you. But whatever the skills you imparted, you will definitely overcome those challenges. And I request you to pardon me if I hurt anyone in my journey or in my delivering the services, in exercises my services. And I want blessing from again Sripal Anna to reach new heights. Thank you Anand. Thank you, sir. Thank you for your valuable words. Now I invite Mona ma'am to come on to the stage. How are you enjoying the fest? Okay. I hope you'll enjoy the fest very well, and the purpose behind organizing the fest is, apart from enjoyment, to inculcate some skills. For example, D3 students are involving in many things from last 10 days, and I definitely feel that they have learned so many organizing skills. So all the very best for everybody. Enjoy the fest. Thank you, ma'am. Now I invite Rishi sir to come on to the stage. It's very pleasure here to be standing here. I take this opportunity to say about how I felt here in this one and a half month journey. Especially thanks to Sripal sir for giving me this opportunity to stand before you and teach you. So what I observed from this management is they were very enthusiastic to teach something, to help students something. So Sripal sir ఒకటే చెప్పారు నాకు, when I have joined here, that we need to do like న్యాయం చేయాలి పిల్లలకి, they should learn everything that you need to teach them. So this is what I observed from management. And coming to my faculty, my team members,
all were very cooperative and very supportive. And one thing I want to specially mention here is about Santosh sir. So what I have observed from Santosh sir is, like when I am talking to him, when I am sitting with him, he was always wanted to do something for students, especially for D1, especially for D1, because he said that పిల్లలు ఇప్పుడే స్టార్టింగ్ దే ఆర్ స్టార్టింగ్ దే జర్నీ హియర్ సో వీ నీడ్ టు కంప్లీట్ ఆల్ ద థింగ్స్ లైక్ అట్లీస్ట్ బేసిక్ థింగ్స్ వెన్ దే కంప్లీట్ దిస్ ఫస్ట్ ఇయర్ సో ఐ వాంట్ టు లైక్ మెన్షన్ దిస్ థింగ్ ఫ్రమ్ సంతోష్ సార్ అండ్ అదర్ ఫ్యాకల్టీ ఆల్సో వెరీ సపోర్టివ్ ఫర్ మీ ఎస్పెషల్లీ మాధవి మ్యామ్ షీ విల్ బీ లైక్ మై మామ్ హియర్ షీ ఆల్వేస్ గైడ్స్ హియర్ సో ఐ విల్ బీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు హర్. And I want to mention all the sirs like Principal Sir, Nikla Ma'am, Pankaj Sir, they were very supportive to me in this 1.5 month journey because I am new here, how I want to be with students so always they helped me. And once again I want to thank management for this thing to stand here and take this opportunity. Thank you so much sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Now I invite Suresh sir onto the stage. అందరికీ నా నేమ్ తెలియకపోవచ్చు. నా పేరు సురేష్ కుమార్. తెలంగాణ హిస్టరీ మూమెంట్ టీచ్ చేస్తుంటాను గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 వాళ్ళకు. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళకు హిస్టరీకి సంబంధించి కొంతమేర వెళుతుంది, దాన్ని భర్తీ చేయాలంటే సార్ ఎవరైనా ఫ్యాకల్టీస్ కూడా ఉంటారు కదా అంటే ఉంటారు, బట్ అశోక్ నగర్ నుంచి కంపల్సరీ ఫ్యాకల్టీ కావాలి. మాకు ఇక్కడ శంషాబాద్ క్యాంపస్లో కూడా సివిల్ సర్వీసెస్ వాళ్ళకి సంబంధించి కూడా ఇక్కడ నార్మల్ ఫ్యాకల్టీ వద్దని ఎస్పెషల్లీ ఎవరైతే ఇండియా వైజ్గా కానీ ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఇక్కడికి తెప్పియాలని చాలామంది ఫ్యాకల్టీస్ కోసం ట్రై చేసి ఇప్పుడున్నటువంటి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ టీమ్ కూడా తీసుకొచ్చారు మన శంషాబాద్ క్యాంపస్కు. అదేవిధంగా ఇంకొకటి ఇక్కడ మీరందరూ కాబోయే సివిల్ సర్వీస్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ కాళోజీ నారాయణ ఒక వ్యాఖ్యానం చేసిండు, అంటే ఒక వ్యక్తి గురించి, పుట్టుకనేది చావునిది బతుకంతా దేశానిది. అంటే లోక్ నాయక్ జయప్రకాష్ నారాయణ ఒక పర్సన్ ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని కాళోజీ నారాయణరావు అన్నాడు, పుట్టుకనేది అంటే పుట్టడం నీదే, చావడం నీదే, కానీ నీ బ్రతుకంతా దేశానికి. ఎస్, మీరు పుట్టారు, మీరు ఇక్కడ చదివారు, కానీ మీ యొక్క బతుకంతా దేనికోసం చేస్తున్నారు? సర్వీస్ చేయడం కోసం, అవునా కాదా? ఎస్, ఐఏఎస్ కావాలనగతా? ఎస్, మరి కాలేజీ వర్డ్స్ కూడా మీరు ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని ప్రతి ఒక్కరు మీరు ఏదైతే అచీవ్ చేయాలని అనుకుంటున్నారో ప్రతి ఒక్కరు మీరు సక్సెస్ కావాలంటే, ఖచ్చితంగా మీరు సక్సెస్ కావాలంటే మీ యొక్క హార్డ్ వర్క్ అనేది ఇంపార్టెంట్. హార్డ్ వర్క్ చేయండి సార్ నేను సక్సెస్ అవుతా అంటే అది కంపల్సరీ పాసిబుల్ అయితే కాదండి. అవుతుందా? హార్డ్ వర్క్ చేయండి సక్సెస్ అవుతుందా? సో ఇంత మంచి లెజెండరీ టీం మీ ముందు పెట్టుకొని మీరు ఇంకా సక్సెస్ కోసం కూడా మంచి ప్రయత్నం చేయాలి. సో ఇక్కడ నాకు ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఇక శ్రీపాల్ సార్ అని అనను, మా బ్రదర్ అన్న కాబట్టి శ్రీపాల్ అన్న అని కూడా పిలవలేను, డైరెక్ట్ అన్న అని పిలుస్తా అంతే. వరుణ్ అన్న కూడా సేమ్. థ్యాంక్ యూ. Now I invite all the faculty members to come onto the stage.
Thank you, sir.